हालेलुया हवासु आम्भेने प्रभुंकर वाक्य आड़ को जीवा आउ समस्ते ध्यानर सहित शुणा आमे आज गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं कि शिक्षा करवा जहाँकि प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी मानकर आशा अटे से आशा हूँ समस्त को स्वर्ग राज्य को जीवा को इच्छा अच्छे हाँ कि ना आज जिते जन पृथ्वी रे जीशु प्रभु को विश्वास करुँच से समस्त को पचारतु समस्ते हाँ स्वर्ग को जीवा समस्त इच्छा अच्छी किंतु केमिका ख्रीस्टियन मैंने स्वर्ग को जीवे आम यही विषय आज ध्यान करवा बुझे कौ विषय केमिका ख्रीस्टियन माने स्वर्ग को जाइपारे जीवे आम यही विषय आज बाइबल शिक्षा करवा जिते जन आज पृथ्वी रे ख्रीस्टियन होती समस्त स्वर्ग को भारी जीवे आज आम देखुचु पृथ्वी रे जिते लोक ख्रीस्टियन होती ना सब लोग जो स्वर्ग को भारी जीवे यहाँ मु कहूनी बाइबल कहूँ से भितर कौन कराब से भितर बाछिकी प्रभु स्वर्ग को ने समस्त को नहीं जीवे ना से लिखाई माथी लिखित सुसमाचार आम जदि 7 अध्याय 21 पद पाठ करवा हाँ से जगह लिखाई देखा माथी 7:21 पद मते प्रभु प्रभु बोली डाकती एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे नहीं हाँ मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे हाँ से प्रवेश करिवो राइट इटा आम देखुचु जीशु प्रभु निजे कहउछंती जेतेबेले जगत रे आसीथिले सेतेबेले जीशु प्रभु निजे कहि देकी जाइछंती मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करिवे नाही तातो जीशु प्रभु को विजाति लोक माने प्रभु प्रभु डाकुछंती कि जदि डाकुछंती ताले के केउ मान डाकुछंती खाली ख्रीस्टियन लोक डाकुछंती हो कि नै खाली ख्रीस्टियन लोक का प्रभु जीशु को प्रभु प्रभु बोली कि डाकुछंती प्रार्थना करुछंती प्रशंसा करुछंती एटा खाली ख्रीस्टियन लोक तो सेही प्रभु प्रभु बोली डाकुथिबा लोक मानक मध्यरु ही समस्त जीवे नै बाइबल कहछि हम देखु मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो के प्रवेश करिवो किए प्रवेश करिवो जे स्वर्गस्थ पिता को इच्छा को साधन करुछि बुझि पारछंती जे स्वर्गस्थ पिता को इच्छा को साधन करे से ही ख्रीस्टियन कोआडे जीवो स्वर्ग को जीवो मात्र सब ख्रीस्टियन स्वर्ग को जाई पारंती नहीं समस्त ख्रीस्टियन माने स्वर्ग को जाई पारंती नहीं जो ख्रीस्टियन लोक स्वर्गस्थ पिता को इच्छा को साधन करिवो से जीव स्वर्ग राज्य को आ से दिन तो बहुत बड़ बड़ ख्रीस्टियन माने जो माने कि बहुत नामजादा लोक माने बहुत आश्चर्य कर्म गुड़ाक करिथिबा लोक माने बहुत चिन्ह लक्षण करिथिबा लोक माने एमितिका लोक माने मते सेदिन कोन हे जिवे एमितिका लोक माने सेदिन बाद पड़ी जिवे बा स्वर्ग को जाई पारे ने वंचित हे जिवे 22-23 चाउ टिके देखिबा सेही दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आम्भे माने कि तुम नाम रे भाववाणी कहलु नाही हाँ पुणी तुम नाम कि भूत मान को छोड़ेलु नाही आ तुम नाम कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नाही देखंतु ए जगह केते प्रकार ख्रीस्टियन लोक हम देखबा पाछो हां से दिन अनेक मते कहिबे को दिन सेटा सेही दिन कहले को दिन जो दिन जीशु प्रभु पृथ्वी रो समस्त मानव जातिर विचार करूथिबे बुझि पाछंती जो दिन प्रभु जीशु ख्रीस्ट पृथ्वी समस्त मानव जातिर विचार करुथिबे सेही दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु आम्भे माने कि तुम नाम भाववाणी कहलु नाही तार अर्थ से दिन भाववाणी कहिथिबा ख्रीस्टियन माने मते कोन हेबे स्वर्गरु वंचित हेबे क्यों माने भाववाणी कही मध्य जदि स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा को साधन न करिथिबो ताले से दिन से ख्रीस्टियन कोन हे जिवो स्वर्गरु वंचित हो जो बाइबल कहूँ हाँ तापर पुणी तुम नाम कि भूत मान को छोड़ेलु नाही आ जो ख्रीस्टियन भाई भणी मैंने भूत भी छड़े थे किंतु स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा को साधन कर कौन करते भूत छड़े थे क्या ना
प्रभु जीशु नाम भूत छड़े किंतु स्वर्गस्थ पिता इच्छा जदि साधन कर नथिबे ताले से ख्रीष्टान मते कोन हो स्वर्ग राज्य वंचित हो स्वर्ग राज्य वंचित हो लगे तुम नाम कि अनेक शक्तिर कार्य करूना से दिन जो लोक मैंने कि प्रभु जीशु नाम अनेक शक्तिर कार्य करेंगे कौन करते अनेक शक्तिर कार्य बोले सीटी केते प्रकार जहाँ भी हो जाओ अनेक शक्तिर कार्य बोले अंधर आखि भी खलाई जाइथिबो बधिर कर्ण भी खलाई जाइथिबो घुंगार मुख भी खलाई जाइथिबो अनेक अनेक भूत गुड़ाक भी तांको द्वारा बाहरी पड़ी जाइथिबे अनेक अनेक रोगी माने भी सुस्थता हो जाइथिबे दरकार पड़े मरीथिबा लोक माने मध्य जीवन पाई जाइथिबे तथापि जदि सेमितिका लोक हेबी सेमितिका व्यक्ति हेबी जदि स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा को साधन करि नथिबो ताल से कोर जाई पारबो नै जाई पारिबो नै कोर जाई पारिबो नै स्वर्ग राज्य रे जाई पारिबो नाही तो सेते बेले प्रभु जीशु कहउछंती जहा 23 पद लिखाइछि सेते बेले मु सेमान को स्पष्ट रूपे कहिबी केमति कहिबे पूरा सफा सफा कहि देबे कोन कहबे मु तुमको केबे हे जानी नाही हे अधर्माचारी माने मो पाखर कोन जाओ लिखाइछि दूर हो लिखाइछि कोन हो लिखाइछि दूर हो लिखाइ तो सेति पय मु आपन कहली जगत रे तो अनेक अनेक ख्रिस्टियन लोक माने अछंती बहुत ख्रिस्टियन लोक माने अछंती किंतु सब ख्रिस्टियन लोक माने कर जिवे नै स्वर्ग को जिवे मात्र स्वर्ग को जे जीवार अछि बोल कोन करर अछि स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा को साधन करबार अछि तेबे जे आमे स्वर्ग राज्य को जाई हम सेटा प्रभु जीशु कहउछंती जे से दिन अनेक लोग कहिबे मु तुम नाम भवानी कहिथिली बोली अनेक लोग कहिबे मु तुम नाम भूत छड़ेथिली बोली आ अनेक लोग कहिथिले कहिबे मैं जे तुम नाम अनेक शक्तिर कार्य मध्य कलु बोली तथापि जदि सेमान सेमति काम कार्य करिबि जदि प्रभुकर इच्छा को साधन करनथिबे स्वर्गस्थ पिताकर इच्छा अनुसार जदि सेमान चाली नथिबे ता सेमान कर जाई परिबे नै स्वर्ग राज्य को जाई पारिबे नै तो एथि मोहर प्रियर भाई भणी माने स्वर्ग राज्य को जदि जीवार अछि ताल कोन करबार अछि पितांकर इच्छा को साधन करबार अछि तो पितांकर इच्छा कोन आमे एथरो 24 थारु 27 पद पर्यंत देखिबा हां एनु जे कि मोहर ए समस्त कथा सुने हां ओ पालन करे से पाषाण ऊपर गृह निर्माण करिबेन बुद्धिमान लोक सदृश हेबो राइट आमे 24 पदरे देखुचु प्रभु जीशु कहउछंती एनु जे कही मोहर ए समस्त कथा सुने और पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जड़े बुद्धिमान लोक सदृश हेब जो व्यक्ति की प्रभु जीशु ख्रीष्टर समस्त कथा को शुणुची शुणिला पर प्रभु जीशु ख्रीष्टर समस्त कथा को से शुणिकी पालन करुची ताल से व्यक्ति केमतिका व्यक्ति बोल लिखाई से पाषाण पत्थर उपरे पत्थर फाउंडेशन करिकी ताइरु कांत उठेकी घर तैयारी करथिबा जड़े बुद्धिमान लोक सदृश लिखाई केमतिका लोक बोल लिखाई जी प्रभुंकर वाक्य को शुणिकी पालन करुची तो से गोटे बहुत बड़ बुद्धिमान लोक परी केमतिका बुद्धिमान ना जी की पत्थर फाउंडेशन करिकी कांत टेकी घर तैयारी करिची सेमितिका बुद्धिमान लोक बोल लिखाई हम 25 पद देखिया दृष्टि हैला हां ओडी आसिला हां बतास बहिला ओ सेई घर को धक्का मारिला आउ ता पडिला नाही कारण पत्थर ऊपर ताहार मूल थिला से घर काहे की भुसड़ी गला नाही काहे की घर भांगिला नाही पत्थर ऊपर तार मूल दुआ थिला कोड थिला पत्थर ऊपर से घर तोला हेची पत्थर ऊपर से घरटा गोड़ा हेची पत्थर ऊपर से घरटा कोन हेची तैयारी हेची एथि पई बोली वर्षा भी हैला पवन भी बहिला आउ पानी भी भसई की आसिला किंतु से घर को से कोन करि पारला नाही भांगी पारला नाही से घर को से कौनसी प्रकार नष्ट करि पारला नाही काहे कि से घर बहुत मजबूत रे तैयारी हेची तो एमितिका बुद्धिमान लोक सदृश किए हो लिखाई छी जी कि प्रभुंकर समस्त वाक्य को पालन कर से ही व्यक्ति एमतिका माने एमतिका गोटे बुद्धिमान लोकर सदृश हेबो बोली लिखाई तो एटा होची वास्तव में स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा कोटा जने विश्वासी प्रभुंकर वाक्य सब सुनु आ तापर से कोन करू पालन करू बस एटा होची स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा जे प्रभुंकर वाक्य सुनुची पालन करूची से होची स्वर्गर योग्यता व्यक्ति बा से लोक स्वर्ग राज्यर अधिकारी हो पाए किंतु जो लोक मैंने स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा को साधन करती ना से केबे मध्य स्वर्ग राज्यर अधिकारी हेबे ना से लिखाई आम जब 26-27 पढ़ा लिखाई जे कहीं मोहर ये समस्त कथा शुणी पालन करे नहीं से बालुका उपरे गृह निर्माणकारी जन मूर्ख लोक सदृश हेब लिखाई कौन लिखाई जो लोक कि
प्रभु जीशु ख्रीष्टर समस्त वाक्य को शुणुची किंतु कौन करूना पालन करूना वाक्य शुणुची किंतु कौन करूना पालन करूना तार से व्यक्ति कौन बोल लिखाई बाली उपरे घर तैयारी करिथिबा जणे मूर्ख लोकर सदृश हेजिवो। हाँ सतेजी वृष्टि हैला बढ़ी आसिला पुणी बतास बहिला ओ सेही घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़ीगला पुणी ताहार पतन भयंकर हैला बोल लिखाई कौन बोल लिखाई जो लोक कि बाली उपरे घर तैयारी करिथिबो आउ जेतेबेले पानी पवन होउची हैला पर जेतेबेले पानी से घर को माड़ी के आसुची सेतेबेले से घर फाउंडेशन रो बालीटा जहा होई दोची से कोठी से फाउंडेशन करथिला खाली बाली रे आउ किछि नै पत्थर नै सीमेंट नै कोनसी प्रकार गात खाल नै किछि नै खाली बाली उपरे कांत टेकी देथिला सेति पय बोल जेतेबेले पानी जेतेबेले हेई गला पानी आसी कि से घर तले जेतेबेले बोई पळेला तो से बाली को कोन कर दो पानी धोई कि नै जो धोई कि नेला पर घर केमति हेबो घर सब भांगी जीव तो वाक्य न मानिबा लोकंकर परिस्थिति एमती हम लिखाई केमती हम जो माने प्रभुकर वाक्य शुणुंट किंतु मानु नांती तो सेई मानकर परिस्थिति ठा एई प्रकार हो जीव बाली ऊपर घर तैयारी करथिबा व्यक्ति जेमती मूर्ख वाक्य अमान्य करुथिबा विश्वासी मते ठीक सही प्रकार मूर्ख किछि काम देबो जेते प्रार्थना करूथाओ जेते बाइबल पढ़ुथाओ जेते वाक्य शुणुथाओ जेते दान दशमांश देउथाओ केवल जेते जहाँ भी कर जदि वाक्य पालन हो नाई ताल से विश्वासीटा किछि काम को नाई जो मनुष्य जदि प्रभुंकर वाक्य अनुसार जदि जीवन काटू नाई ताल से किछि भी काम को नाई जो दिन प्रभु जीशु जगतर विचार करने को आसबे जितेबाला समस्ते जाइए प्रभु जीशु ख्रीष्टर विचार जगह को आम समस्ते छिड़ा हेबा तो सही दिन जदि जार जीवन में प्रभुंकर वाक्यर अनुसार परिवर्तन हो नथिला वाक्य मानि नथिला ताले सेही व्यक्ति से दिन भूत छड़े थाउ भाववाणी कही थाउ कि अनेक शक्तिर कार्य भी कर दे थाउ जदि वाक्य पालन करना से लोक बाली उपरे घर तैयारी करिथिबा मूर्ख व्यक्ति जेमिति सेही लोकर परिस्थिति मते से दिन ठीक सेमिति तो एथिपाई मोहर प्रियर भाई भणी माने आम एथर संपूर्ण सफा सफा जानी पारिलु जे प्रकृत रे पिता ईश्वर को इच्छा को साधन करबा अर्थ कोन प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मुख निर्गत प्रत्येक वाक्य को पालन करिया पिता ईश्वर को इच्छा साधन करबा कोन प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मुख निर्गत प्रत्येक वाक्य को पालन करवा हूँ कौन पिता ईश्वर को इच्छा को साधन करवा आउ जो माने यदि पिता ईश्वर को इच्छा को साधन कर सेमितिका लोक मैंने से भूत न छड़े भी नाही अनेक शक्तिर कार्य न करते नाही कि भाववाणी न कही ना जदि पिता ईश्वर को इच्छा साधन कर प्रभुकर वाक्य अनुसार जो जीवन काटी से लोक से कौन जीव स्वर्ग को पड़े ताकू केही मध्य रखी पारती नहीं तो ये आम समस्त बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ पिता ईश्वर की इच्छा साधन करवा प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहां शिष्य मैंने प्रचार कर वाक्य को पालन करवा यहाँ हूँ कौन बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय जदि जो लोक वाक्य मानुना से स्वर्ग को केवल जा ही पार ना आ जो लोक वाक्य मानुची ताहले से ही व्यक्ति स्वर्ग को जाई पार नहले अना बना समस्ते आज आम देखुचु मदुआ ख्रीष्टान मैंने अच्छा जुआरी ख्रीष्टान मैंने अच्छा गांजा बिकवा ख्रीष्टान मैंने अच्छा बिड़ी खैनी पुड़िया ये सब खाइबा ख्रीष्टान मैंने अच्छा मिछमाया कहवा ख्रीष्टान मैंने अच्छा छलना करवा ख्रीष्टान मैंने अच्छा थट्टा मजा करवा ख्रीष्टान मैंने अच्छा सिनेमा ड्रामा सीरियल खेलकूदर माति ख्रीष्टान मैंने अच्छा धनलोभी ख्रीष्टान मैंने अच्छा अहंकारी ख्रीष्टान मैंने अच्छा हिंसाचार करवा ख्रीष्टान मैंने अच्छा जन को अभिशाप देवा ख्रीष्टान मैंने अच्छा जनकर विरोध में कथबार्ता करवा ख्रीष्टान मैंने अच्छा जन को अभद्र भाषा गाली गुलज करवा ख्रीष्टान मैंने अच्छा अनेक अनेक युवा युवती स्त्री मानक खराब नजर देखा ख्रीष्टान मैंने अच्छा लागा जड़ा माड गोल कली कजा केस वाट कोर्ट कचेरी हेबा ख्रीष्टान मैंने अच्छा आम देखा पाचु अनेक अनेक घमंड गर्व करवा ख्रीष्टान मैंने अच्छा संसार संसार थिबा विषय सब को प्रेम करवा ख्रीष्टान मैंने अच्छा एमती विभिन्न प्रकार पापरी जीवन यापन करवा ख्रीष्टान कम देखु हाँ कि ना देखिपार कि ना एमती विश्वासी एमती काम कार्य करुँच विश्वासी विश्वासिनी कहवा गले पालक प्रचारक लोक जीवन में सब पाप गोटे दुटा भर्ती रही जाइए किंतु मोहर प्रियर भाई भणी मैंने यही प्रकार ख्रीष्टियान आम भूत छड़ाइले कौन अच्छी भाववाणी कहीदे कौन अच्छी अनेक अनेक शक्तिर कार्य करदे कौन अच्छी
ବାକ୍ୟ ଛିଡ଼ାଇ ପ୍ରଚାର କରି ଶୁଣେଇଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଆସି ସହଭାଗିତାରେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବାହାରିଗଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଦାନ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାହା ବି ଆମ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟା ମାନିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା। ବାକ୍ୟ ମାନିବା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସାଧନ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଜୀବନଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସେମିତି ନୁହେଁକି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା ନେବା। ତେବେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇଯିବ, ନହେଲେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ବାଇବଲ ବି ପଢ଼ୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣୁଛୁ, ସହଭାଗିତାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ନତ ନମ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ କି? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ, ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଅଛୁ? କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିନ କହିଦେବେ। ଯେପରି ଆମେ ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ୍ଷମା କରିଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଲୋକ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅପରାଧୀକୁ କ୍ଷମା ଦେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମିଛ କହିପାରିବା କି? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ କି? ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଥି ସୁସମାଚାର ଆମେ ଯଦି 6:14-15 ପଢ଼ବା, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଆମର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶୁଣିକି ସହ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ କରିବା। ଯିଏ ଆମର ଡାହାଣ ଗାଲକୁ ଚାପଡ଼ା ମାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବା। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ନିଜ ଶରୀରରେ ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସାଧନ କରିବା। ଆମ ନିଜ ଶରୀରରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଦେଖାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଗାଲି କଲେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳି ହେବ? ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମାରୁଥିଲେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ? ଏମିତି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାଳବରୀ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ବୋଲି କହିଲେ କି? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇକି, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଇକି, ନିଷ୍ପାପୀ ହେଇକି, କୌଣସି ପାପର କିଛି ବି ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତଥାପି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନୀରବତାର ସହିତ ସବୁ ସହ୍ୟ କରି ପଳେଇଲେ। କ'ଣ କଲେ? ନୀରବତାର ସହିତ ସବୁ ସହ୍ୟ କରି ପଳେଇଲେ। ଦେଖ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଉଦାହରଣ ପିତର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପିତର ଆମେ ଯଦି 2:21 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଯିବା, ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ପିତର 2:21ରୁ ଆମେ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ତ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଗମନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାଲିକି ଯିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଆସିଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି
तुमको गोटे आदर्श देखई दी आमको कि आदर्श प्रभु देखई दी जाइछंती दुख भोग करबा आदर्श। प्रभु जीशु कौन कले दुख को भोगिले कौन कले दुख को भोगिले से द्वितीय तिमोथी ये जो 3:12 जो हम देखा ना से जगह लिखाई प्रकृत में जो मैंने ख्रीष्ट जीशु सहभागितार थाई धर्म जीवन यापन करने को इच्छा करती से कौन करेंगे ताड़ना भोग करेंगे क्यों माने जो मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट सहभागितार धर्म जीवन यापन करने को इच्छा कर ताड़ना कौन करेंगे लिखाई भोग करेंगे। तो ये जीशु प्रभु आमको ठीक सेमती कथा कहते जे प्रभु जीशु दुख भोग करके गोटे आदर्श देखे दी पड़े एमतीका दुख भोग तुम मत कर देख लिखाई आउ लिखाई 22 पदरे से कौन पाप कले ना कि मुखरे कौन छल कथा नाला यहाँ आम कौन आदर्श। प्रभु जीशु जीवन में आम जहाँ देखुचु से आम शरीर को आनिबा और से बाइबल लिखाई गालात्य पुस्तक आम 3:27 पद देखा ना से जगह लिखाई तुम बाप्तिस्म ख्रीष्ट को कौन कर लिखाई वस्त्र में परिधान कर आम क्या पिंधिचु प्रभु जीशु को पिंधिचु आम जिते जन बसीचु एवं देख धरीन आपण मान बुझापी कहीदे मुझे सार्ट पिंधि कौन देखा मुझे सार्ट आगे देखा ना बाहर ये धला सार्टा बाहर देखा तो ठीक सेमती आम जिते प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जब पिंधुचु ताले प्रभु जीशु को समस्त स्वभाव आम भीतर देखा दरकार हाँ कि ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रत्येक स्वभाव से जमी नत नम्र थे से जमी धर्म थे से जमी पवित्र थे से जमी सिद्ध थे से जमी शुचि थे से जमी दयालु थे से जमी क्षमा देउथिले से जमी परर उपकार चाहूले प्रभु कौन चाहूले परर उपकार चाहूले बेले बेले आम समस्त निजर उपकार चाहूँ कार उपकार चाहूँ निजर मोर फायदा हो बाकी मोर सामनार लोकर तार क्षति हो तार लस हो से कांदू कि से दुख करू जहाँ करूँ कि मु भल हेले होगला एमती लोक भावती कि यहाँ भूल एटा कौन एटा भूल एटा एमती भाबा कथा नुह आम जो सतरे जो प्रभुकर लोक तार लिखाई प्रथम करते आम 10:24 पद देखा ना से जगह लिखाई प्रत्येक जन लिखाई काल प्रति जन केवल अपना विषय मनोयोगी न विषय मनोयोगी हो एमती लिखाई कि ना कहीं निजर स्वार्थ चेष्टा न करी अन्यर मंगल चेष्टा करूँ यहीटा लिखाई कौन बोल लिखाई कहीं निजर स्वार्थ चेष्टा न करी अन्यर मंगल चेष्टा करूँ एमती लिखाई। तो ये मोहर प्रियर भाई मैंने प्रभुकर लोक मैंने केवे निजर स्वार्थ को चेष्टा करना निजर स्वार्थ इच्छा करना बर आम कौन कर आम अन्यर मंगल को आम इच्छा कर यहीटा बाइबल लिखाई। तो से प्रभु जीशु सॉरी पितर कहते से कौन पाप करे ना कि मुखर कौन छल कथा नाला। तो यहाँ आम कौन यहाँ आम गोटे उदाहरण प्रभु को जीवन कथा को देखिए आम निज जीवन कौन करवा लागू करवा। आउ 23 पद लिखाई से निंदा पाइबा समय फेरी निंदा कले ना कौन कले ना निंदा पाइबा समय से फेरी निंदा कले ना दुख भोग करने समय से प्रतिहिंसा करने को भय देखले ना किंतु न्याय विचार कर्ता हस्तरे समस्त विषय से कौन कले समर्पण करदे। तुम्हें जहाँ करुच कर पका मोर किछि कहबार नहीं प्रभु जीशु को एमती दोषारोप करुथिले जे एमती माने भूल साक्ष्य गुड़ाक बाहर करके प्रभु जीशु ख्रीष्ट को दोष बोली प्रमाणित करने चेष्टा करुथिले तथापि किछि पाउनथिले। जो विचारकर्ता सामने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विचार करने को नेले जदि आम देखा ना यूहन्ना लिखित सुसमाचार 19:6 पदर लिखाई से विचारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जीवन में किसी भूल दोष पाऊना देखो लिखाई यूहन्ना लिखित सुसमाचार 19:6 पद टी पढ़ से प्रधान याजक और पदातिक माने तांकु देखि चित्कार करी कहिले क्रूसरे चढ़ाओ पिलातो सेमानकु कहिले तुमे माने तांकु घेनी जाई क्रूसरे चढ़ाओ कारण आंबे ताठारे कोनोसी दोष पाहु नाहु। राइट देखो ये केमती लिखाई से प्रधान याजक और पदातिक माने ताहांकु देखि चित्कार करी कहिले क्रूसरे चढ़ाओ पिलातो सेमानकु कहिले तुमे ताहाकु घेनी जाई क्रूसरे चढ़ाओ कारण आंबे ताहाठारे कौनसी दोष पाउना। जो व्यक्ति की प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विचार कर देखिले जे प्रकृत में कि भूल करिसंती कि दोष करिसंती जे आगु क्रूसरे चढ़ाइबा पई बोली ये सब सैन्य दल आसिक चित्कार करुछंती। तो से देखिले प्रभु को विचार कले पछारा उच्चार कले ताको विषय जेतिक जानले किछि भूल पाई नांती के पाई नांती
ପିଲାତ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ନ ପାଇ ଶେଷରେ କହିଲେ ତମେ ଆଗ ତାକୁ ଘେନି ଯାଇକି କ'ଣ କରିଦିଅ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଦିଅ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଭୁଲ ଦୋଷ କିଛି ପାଉନାହିଁ ମାତ୍ର ଆଜି ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମୁଁ କାହିଁ କାଲି ଶୁଣିବି ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିବି ମୁଁ କାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇବି ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମୁଁ କାହିଁକି ୟାର କଥା ଶୁଣିଯିବି ଏମିତି କହିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ କି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ନା କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ ବି ସେମିତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ବାଇବଲ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ପିତର 1:15 ପଦ ପଢ଼ିବ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆମେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ପବିତ୍ର ହେବା ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 5 ଯଦି 48 ପଦ ଦେଖିବ ନା ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ସବୁ ସହ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ କରିକି ଗଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଏଇ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ କରିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅପମାନ ସବୁ ଭୋଗୀ କାଳବରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗାଲି ଶୁଣୁଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେଉଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜେଲ୍ ଯାଉଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ଆମେ ହେଇପାରିବା ଆମର ମନୋଭାବକୁ ବି ସେମିତି ନତ ନମ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ନତ ନମ୍ର କରୁଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଅନେକ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ଫିଲିପିଓ 2 ଯଦି ଆମେ 5 ପଦ ପଢ଼ିବା ନା ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ ବୋଲି সেটা কাইকি সে কথা লেখা হয়েছে জানিছন্তি সে স্বর্গর প্রভু হয়েকি গোটে মানবর রূপ ধারণ করিকি পৃথিবীরে আসিকি পাপী মানব জাতি মানকর পরিত্রাণ নিমন্তে নিজকু নত নম্র করিকি দাস রূপ ধারণ কলে এতিকি নত নম্র করিকি সে কোন করছন্তি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞা বহিকি চলি যাইছন্তি তো ঠিক সেমিতি আমମାନଙ୍କୁ মতে কোন করবাক পড়ব নিজকু নত নম্র করিবাকু পড়ব এমিতিকা গুণ আমি প্রায় খ্রিস্টিয়ান ভাই ভଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି ଗାଲି ଶୁଣିବାଟା এইটা আমি ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ସହ୍ୟ ସମ୍ଭାଳ କରିବାଟା এইটা ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା এইটা ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ନିଜର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା এইটা ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ନିଜକୁ ନତ ନମ୍ର କରିବା এইটা ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ନ ଚାହିଁ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବା এইটা ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପାରିବା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଫିଲିପିଓ 4:6 ପଦଟି ଦେଖିବା ଫିଲିପିଓ 4:6 ପଦ ଫିଲିପିଓ 4:6 ନାହିଁ ଟିକେ ର ଫିଲିପିଓ 2 ଆମେ 3 ପଦ ଆଉ 4 ପଦ ଦେଖିବା ଫିଲିପିଓ 2:3-4 ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେମାନେ ତ ଅନେକ ଅନେକ ଭୁଲ ଭଟକାରୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞାବହ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର ବୋଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ନିଜ ଠାରୁ ବି ଏ ଭାଇ ଏକା ବଡ଼ ଏମିତି ମନେ କରିବା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ନ ମାନିକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ବୋଲେ ହେବ କି ହେବ ତ ଏସବୁ ମାନିକି ଦେଖାଇବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ନା ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯାକୁ 4 ଆମେ ଯଦି 10 ପଦ ପଢ଼ିବା ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନତ କର ତାହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଉନ୍ନତ କରିବେ ଏସବୁ ନିହାତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଏହିସବୁ ନତ ନମ୍ର ଗୁଣଟା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଖରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଏସବୁ ମାନିବା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆମେ ଯଦି ନାକୁ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଇଥିବୁ ନାକୁ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ହେଇଯାଇଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜାତି ଥିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ମିଛ ମାୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେଇ ମାଡ଼ଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେଇ କେଶବାଟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେଇ ଧନଲୋଭୀ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେଇ ହିଂସା ଇର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲାଇନ୍ ମାରା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସେଇ ସିନେମା ଡ୍ରାମା ସିରିଏଲ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏମିତିକା ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କାଟୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ସେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇ ଥାଉ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ
ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। କ'ଣ ସେମିତିକା ବିଶ୍ୱାସୀ କି ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ କି? ଚିନ୍ତା କର, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ କି? ନାଇଁ, କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି ତ? ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ମାନିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ମାନିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ରବିବାର ଦିନ ଆସି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସି ଦେଉଥିବା, ଆଉ 6 ଦିନ ବାକି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିଦେଉଥିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବାଇବଲରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ମିଶେଇକି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାରେ ଦୁନିଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ତାହିଁରେ ଏକା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ନା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ଗାଲେ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ଜଣେ ମାରିଦେଲା, ସେଟା ବତଉଛି ଏକା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ତାହିଁରେ ଏକା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ସେଇଟା ଏକା ଆମର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର କଥା, ସେଇଟା ଏକା ଆମର ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କଥା, ସେଇଟା ଏକା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା କଥା। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାନିବାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ବାକ୍ୟ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ତ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାହାରି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାଚିବେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ 47 ପଦ ଠାରୁ 50 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ତ, 47 ପଦରୁ 50 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 47ରୁ 50 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ସର୍ବ ପ୍ରକାରର ମତ୍ସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଗୋଟିଏ ଟଣା ଜାଲ ସଦୃଶ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ପୁଣି କେମିତିଟା? ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଧରିବା ଗୋଟେ ଟଣା ଜାଲ ସଦୃଶ। କେଉଁଟା? ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାଛକୁ ଧରିବା ଗୋଟେ ଟଣା ଜାଲ ସଦୃଶ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି 48 ପଦରେ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଲୋକେ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ, ପୁଣି ବସି ଭଲ ଯାକ ଖାଲଇରେ ଏକାଠି କରି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଛମାନେ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ, ପକାଇଲା ପରେ ସେ ଜାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଣୁଛନ୍ତି କୂଳକୁ, ଟାଣି ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବସିକି ବାଛିବେ ନା ନାହିଁ? ନା ଯାହା ଜାଲରେ ପଳେଇଲେ ସବୁ ଧରି ପଳେଇଯିବେ କି? ଜାଲରେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ି ବି ଆସୁଛି, ମାଟି ବି ଆସୁଛି, ତାପରେ ଏମିତି କୁଟା କାଟି ଆସୁଛି, ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ସାପ ଆସୁଛି, କଙ୍କଡ଼ା ଆସୁଛି, ମାଛ ଆସୁଛି, ସବୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ସବୁ ଧରିକି ମାଛମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସିକି କୂଳରେ ବସିକି ଜାଲ ଟାଣିଲା ପରେ ବସିକି ବାଛିବେ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇଟା ରଖିବେ, ଯାହା ଖରାପ ସେଇଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି 49 ପଦରେ, ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ସେହିପରି ଘଟିବ। କି ସମୟରେ? ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ସେହିପରି ଘଟିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ସେହିପରି ଘଟିବ, ଦୂତମାନେ ବାହାରି ଆସି ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ପୃଥିବୀରେ, ପଠାଇଲା ପରେ ଦୂତମାନେ ବାହାରି ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ? ବାହାରିକି ଆସିବେ, ଆସିକି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଏକତ୍ର କରିବେ। ଏକତ୍ର କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଆଉ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କ'ଣ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି? ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେବେ, ସେଠାରେ ରଟନ ତନ୍ତର ହେବ। ଯେତିକି ଦୁଷ୍ଟମାନେ, ବିଜାତିମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇଥାଉ, ଭାବବାଣୀ କହିଥାଉ, ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ସେ ଯାହା ବି କରିଥାଉ, ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ, ବଦଳି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଦୂତମାନେ ଆସିଲା ପରେ ବାଛିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରୋଦନ ଦନ୍ତର କିଣିବିନି, ମରିବ ନାହିଁ, ସେଠି ମରଣ ନାହିଁ, ସେଠି ମରଣ ନାହିଁ। ନର୍କରେ ମରଣ ଅଛି କି? ନାହିଁ, ମରଣ ନାହିଁ। ସେଟା କି ନର୍କ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ଅନନ୍ତ ନର୍କ।
ଅନନ୍ତ ନର୍କରେ ସେଠି ଖାଲି ରୋଦନ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜାଗା ସେଇଟା ମରଣ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ଜଣକୁ ଯଦି ବହୁତ କିଏ ଯଦି ମାରିଦେଲା ଆଉ ସେ ଯଦି ଅସମ୍ଭାଳ ମାଡ଼ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମରିଯାଉଛି। ମରିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ନର୍କରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ନର୍କରେ ସେମିତି ନାହିଁ କି ଯଦି ଧରିନିଅ କାହାକୁ ଯଦି ବହୁତ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲା ତଥାପି ଯଦି ସେ ରୋଗ ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ରୋଗ ଯଦି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ସେ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସକାଶୁ ସେ ଲୋକ ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରାଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ସେ ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନର୍କରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ନର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମରଣ କିଛି ନାହିଁ। ନର୍କରେ କେମିତି କରାହେବ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇକି ନର୍କକୁ ଫିଙ୍ଗାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେଠୁ ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅନନ୍ତ ନର୍କ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ନର୍କରେ ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସେମିତିକା ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ନର୍କରୁ ଯଦି ଆମେ ସେଠୁ ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ବହ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ସେଇଟା ତ ଆଉ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜହନ୍ନି ସୁସମାଚାର ଏ ଯେଉଁ 8:51 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯଦି କେହି ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ, ନର୍କକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନର୍କକୁ ନ ଯିବାଟା। ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲେ କ'ଣ? ଏଇ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା କି ମୃତ୍ୟୁ? ସେଇଟା ଆତ୍ମିକ ମରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା, ଯିଏ ବାକ୍ୟ ମାନିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ଯେ ବାକ୍ୟ ମାନିବ ନାହିଁ ନା ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ପୋପ୍ ହଉ ବିଶପ୍ ହଉ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ମଣିଷ କିଏ ସାନ କିଏ ବଡ଼ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ସମାନ, ସବୁ ସମାନ। ଏ ଦୁନିଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହଁ ଲୋକମାନେ ବାହା କରି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଟିକେ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣି ଦେଇଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ଉଚ୍ଚା ନିଚା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁହଁ ଦେଖି ଏମିତି ବିଚାର ଅଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ? ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 2:11 ଲେଖା ହେଇଥିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁହଁ ଦେଖା ଏମିତି ଯଦି ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ଯଦି ବିଚାର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଲାଜ ନର୍କକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଧନୀ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି? ଯେ ଦୁନିଆ ଦୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଯଦି ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ କି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବି ହେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଗାଲାତ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ 6:7 ଦେଖିବା ନା ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉ କି ଚାहे ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଣିବ ସେ ସେମିତି କାଟିବ, ଏଇଟା ଫିଟିବାର ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ କହିଥିଲି ନା? ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, କିନ୍ତୁ କେମିତିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ ସେ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିବ? ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିଥିବ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଆଉ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିନାହିଁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ବାଇବଲରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା କିଛି ଓଜନ ନାହିଁ। ତ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁ ଝିଅ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଦେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:3 ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:3 ତୁ କହିଥିଲୁ ମା? କାହିଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ? ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଇଁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ କି? ନାହିଁ ନା। ଯିଏ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବ ମାନିପାରିବ। ଏଇଟା ସତ କଥା କହୁଛି। ଯିଏ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନିପାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା। ଯେ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବୋ ହେବି, ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବି, ସେଇଟା ତ ବାକି ତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଆଉ କ'ଣ ଆମର କିଛି ବହି ବୋଲବାର ଅଛି କି?
ନା କିଛି ହାତର କିଛି ଦେବାର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି? ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କାଟି ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କାଟି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଠାଇଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି 8, 10 ଏମିତି ପଢ଼ି ଯିବା, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ, ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ, ଆଉ ତୁମେ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କର, ତୁମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଦିଅ? ଦାନ କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ କଲା ପରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏତିକି ପଇସା ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସେ ମିଟିଂକୁ। সেটা খালি বাক্য প্রচার করবা লোক নাই, গীত গাইবা লোক মানে মধ্যে সেমতি করুଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଚାର୍ଜ କରୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏସବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କିଛି ନ ଦିଅ, ଯଦି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ତୁମେ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାତର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ପଳାଇବ। ଲୋକ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଠାରୁ ସେ ପ୍ରଚାରକ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି? ନ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବାକୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଶୁଣାଇବାଟା ପୁଣି ପଇସା ମାଗିବା, ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏଇଟା? ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର କିସ୍ ହେଇଗଲା, ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ଼ କି କିଏ? ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର, ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଚାର କରୁ, ତେଲୁଗୁରେ ପ୍ରଚାର କରୁ, କି ସେ ଗୁଜରାତିରେ ପ୍ରଚାର କରୁ, କି ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଉ, କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ, କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ସେମିତି। ହଁ, ଯଦି ଯୋଉଟା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୂର ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛିଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ ଚାର୍ଜ ଫାର୍ମ ଏମିତି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ତା ହାତରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଜାଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଇସା ଯଦି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ମାଗିକି ଯାଉଛୁ ପ୍ରଚାର, କେତେ ଲାଜ। ସେମିତିକା ପ୍ରଚାର ମନ ଡାକବା କଥା ହାଙ୍କା ନାହିଁ। ସେମିତିକା ପ୍ରଚାର ମନ କେବେ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ନ ବୁଝିଲା ସଦୃଶ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ସେଥିପାଇଁ 2 Corinthians 1:13 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଉଲ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ପାଠ କରି ବୁଝିପାର, ସେଇ ସବୁ ବିନା ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଲେଖୁନା ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ନ ବୁଝିଲା ସଦୃଶ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି? ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ତେଲୁଗୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକି କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ବାଇବଲ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ତ ପାଠ କରି ବୁଝିପାରୁଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ? ନାଇଁ, କିଏ 20,000 ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, କିଏ 40,000, କିଏ 50,000, ନା ମୋତେ ଏତିକି ପଇସା ଦେଲେ ଆଇବି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ନତ ନମ୍ର କରିବା ସରଳ ଲୋକମାନେ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ। କି ଲୋକମାନେ? ଖଳ ଧାରଣ କରିବା, ପେଟୁକ ଲୋକମାନେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସେମିତିକା ଲୋକମାନେ, ଯିଏକି ପଇସା ଡିମାଣ୍ଡ କରି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦାବି କରିକି ମୋତେ ଏତିକି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି, ଏମିତିକା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ, ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋତେ 15,000 ଦରକାର, ମୋତେ 10,000। ଭାଇ, ତୋର ଗୀତ, ତୋର କଣ୍ଠ ତୋର ଘରେ ରଖିଦେଇଥା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଠ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କୁହ। ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ୱର ଦରକାର କି? କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ହୃଦୟ। କ'ଣ ଦରକାର? ଆମର ହୃଦୟ। ଆମେ କେଉଁ ମନୋଭାବ ସହିତ ପ୍ରଭୁଟା ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ, ସେ ଆଲକା ଅଗ୍ନିପଟନ ଯେଉଁ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱରରେ ରସାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ଯାଇପାରିବା? ଆମର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ଦ୍ୱାରା? ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା। ତୋର କଣ୍ଠକୁ, ତୋର ଗୀତକୁ ତୋର ଘରେ ରଖିଦେଇଥା ବାପା। ତୁ ଯଦି ଗୀତ ଯଦି ପଇସାରେ ଗାଇବାକୁ ଆସୁଛୁ ବୋଲେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କଥା। ତ ଏମିତି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତି ନିଜର ଭାବି କହୁଛି, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନୁହଁ। ନିଜେ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି କହିଲେ, ତମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କ'ଣ କର? ଦାନ କର। ତମେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି, ତମେ ତ ଭଲ ହେଇଗଲ, ମୋତେ ଏତିକି ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅ ବୋଲି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ। ଆଉ କିଏ କିଏ ତ ତେଲ ବିକୁଛନ୍ତି। ତେଲ ପାଣି ତ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଜାଣିଦେଲେ। ତେଲ ବିକିବା, ପାଣି ବିକିବା, ରୁମାଲ ବିକିବା, ତାପରେ ଏସବୁରେ ଅଭିଷେକ ଅଛି, ଏଇଟା କିଣି ନେଇକି ତୁମ ଘରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, କି କୃଷ କାଠ ବିକିବା, ଆଉ କ'ଣ ବିକିବା, ଏଇଟା ନିଅ, ତୁମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ। ଏସବୁ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ବାକ୍ୟର ଭିତରେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ବାଇବଲରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇପାରିବେ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଇକି ବାଇବଲର ବାହାରେ ପଳେଇ ଯିବାଟା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ। ସେସବୁରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବେକାର। ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତମର ପରି ବହୁତ ସାନ ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକା ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ମାନେ ଉଚ୍ଛା ନିଚା କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଜରରେ। ଉଚ୍ଛା ନିଚା କିଛି ନାହିଁ। ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଓହୋ ତାକୁ ଏକା ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଠିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏକା ସବୁ କରିଦେବ ଗଲା ପରେ। ଏମିତି କେବେ ଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଯେମିତି, ଆମେମାନେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏକା।
ଅନ୍ୟ କି ମାନେ ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବା। ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବଲର ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ବଦଳାଇ ଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ବାକ୍ୟ ମାନିବା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା। ଆଉ ତୁମେ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଅବହେଳା ଜୀବନ କାଟିବା, ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ମନ୍ଦ ବଦଳରେ ମନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଏମିତି ଭାବିକି ତାଙ୍କର ପରି ଯଦି ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି କହୁଛି ଆମେ ସେମିତି ଚାଲିଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ହେବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ତ ଆସୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ବା ବାକ୍ୟ ମାନୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାନୁଛୁ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଆମ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା। ଆଉ ଯଦି ବାକ୍ୟ ମାନୁନୁ, ଆଜି ବି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ସମୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବା ବାକ୍ୟ ମାନିପାରିବା। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସେହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଆମେ ମାନିପାରିବା। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ହଉ, ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।